गुड मॉर्निंग सेवंथ ए। आज आप स्टोरी करनी है त्रिलोचन दा कद। ठीक है, जेड़ा त्रिलोचन है वो इस कहानी दा पात्र है। पात्र समझते हो? पात्र की इनू कहंदे आ? करैक्टर। स्टोरी एदे आले दुआले सारी घुमदी है। ठीक है, सो एदा नाम की है? त्रिलोचन। राइट। त्रिलोचन दा कद मीन्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ त्रिलोचन ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ त्रिलोचन ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ त्रिलोचन, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਟਾਈਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਟਾਈਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? सो देखो नाल नाल अंडरलाइन करी चलो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स, वैसे मैं थानू करवा भी दवांगी। ठीक है, क्लियर है? पहला आप रीडिंग कर लेने आ, जिहड़े टफ वर्ड्स ने उन्हां नू अंडरलाइन कर लो, कॉपी उत्ते बुक उत्ते ही लिख लो, फिर नोटबुक ते शब्द अर्थ नहीं लिखी दे हुंदे। ठीक है, ठिगणे मरियल त्रिलोचन माली तो असी बड़े आवाजार सां। हुण इत्थे माली दा कद दस्या गया है, ठिगना। ठिगना मतलब छोटा। त्रिलोचन दा कद किहो जिहा सी? छोटा। मरियल, मरियल मीन्स वीक, कमजोर। असी बड़े आवाजार सा। आवाजार मतलब असी परेशान, दुखी। ओ कुसाइयां मारदा रहिंदा, काम विच जिवें ओदा मन ही ना लगदा होवे। कुसाइयां किहनूं कहंदे ने? बहाने। गुड। हर टाइम बहाने मारदा रहिंदा, एक्सक्यूज ओहदे कोल हमेशा हुंदे। ऐदां लगदा कि ओहदा जिस तरह कि मन काम विच लग ही नहीं रहा सी। जदों आंदा इधर बैठ के गप्पा मारदा, उधर बैठ के चाह पींदा, इतने विच ओहदी छुट्टी दा वेला हो जांदा। वेला मीन्स टाइम हो जांदा। ठीक है, वो सारा टाइम अपना इधर उधर ही बितांदा रहिंदा, वेला गप्पा मारदा रहिंदा, चाह पींदा रहिंदा, फिर ओहदी छुट्टी दा टाइम हो जांदा। कई बार असीं वेख्या खुरपी लैके ओह क्यारी विच, खुरपी किहनूं कहंदे ने? एक हथियार जिहदे नाल आपां गोडी करदे हां। ठीक है, अद्धा पौना घंटा ला के उठदा, पर क्यारी उंज दी उंज ही हुंदी। किन्नी देर ओह क्यारी गुड्डदा रहिंदा सी? अद्धा पौना घंटा, पर क्यारी उदा दी उदा ही रहिंदी, ओहदे विच ओहदी कोई जिहड़ा एक्सट्रा घाह बूटी आ ओह नहीं सी निकलदा हुंदा। दिल्ली दे इस घर दा साडा लॉन कोई बहुता वड्डा नहीं सी। हुण कित्थों दी गल कीती गई है? शहर दा नाम की है? दिल्ली। दिल्ली दे एक घर विच त्रिलोचन माली दा काम करदा है। ठीक है, जेदा घर है ओहदा इत्थे नाम मैंशन नहीं है। लॉन किद्दां दा सीगा? छोटा सी, बहुता वड्डा नहीं सी। फुल बूटियां लई क्यारियां दी थां भी मसे गुजारे जोगी सी। हुण दिल्ली विच देखो इन्नी ज्यादा पॉपुलेशन है, उत्थे मोस्टली जिहड़े घर ने बहुत छोटे छोटे ने, तो उत्थे लॉन बनाने लई कोई इन्नी जगह नहीं है। ठीक है, ये सोच के कि काम ते कोई ज्यादा नहीं, असी त्रिलोचन नूं केवल 2 घंटे फुल्लां वाले पौधियां दी गुजाई। हुण उहनूं किन्ने घंटे लई रखिया उन्हां ने?
2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਡਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਆਦि ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰਲੋਚਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਸੋਚਦੀ, ਤ੍ਰੀਮਤ ਮਤਲਬ ਪਤਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ? ਮਾਲੀ ਦਾ। ਮਾਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਸੋਈਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਿਦਾਇਤ ਮੀਨਸ ਹਿਦਾਇਤ, ਆਰਡਰ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਰਲੋਚਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਤਿਰਲੋਚਨ ਵਿੱਚ ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਖਿੜਿਆ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹਿਕ ਗਏ। ਸਹਿਕ ਗਏ, ਤਰਸ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਝੌਂਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਝੌਂਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? 12 ਮਹੀਨੇ। ਝੌਂਸਿਆ ਮੀਨਸ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਤਿਰਲੋਚਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਿੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਲਤ ਮੀਨਸ ਕਮੀ। ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਸੰਝੂੜਾ ਸੰਝੂੜਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਧਾਰ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ। ਧਾਰ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ, ਫਲੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੂਸਟਰ ਪੰਪ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੂਸਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਿਛਲੇ। ਕਲਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਛਾਂਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਖਬਰੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਖਬਰੇ ਤਿਰਲੋਚਨ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰੀਮਤ ਖਾਵੰਦ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਦੋਵੇਂ ਆਪ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ?
त्रिलोचन ते आस जिहड़ी सी उन्होंने छड्ड दित्ती। बाद विच ओह की करन लग पे, बगीचे की देख रेख लई उन्होंने कुछ किताबां पढ़ियां, आंदियां ना बॉटनी लई भी कुछ बुक्स आंदियां है, ठीक है। पानी बारे माली दी शिकायत ठीक सी, पानी बारे वो सही कह रहा सीगा कि पानी घट आंदा है। जमीन भी बेशक शोरे वाली सी, शोरा मतलब कलर बंजर जमीन। जेड़ी खाद असी मंगवाई सी वो भी कोई चंगी नहीं सी, ਜਦੋਂ तक आप समझ ना होवे चंगे बीज खरीदे नहीं जा सकते, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੂਟੀ ਸਰੋੜੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ। ਸਰੋੜੀ ਮੀਨਸ ਉਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੂਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ। ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਨੀਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਪਨੀਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨਰਸਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸਰੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਵਰਸ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਨੀਰੀ, ਪਨੀਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨੀਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਫਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਦਿ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਕਫਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ, ਹਨਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੁਸਾਈਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਲਈ ਥਾਂ ਸੰਕੋਚਵੀ ਸੀ। ਸੰਕੋਚਵੀ ਮੀਨਸ ਘੱਟ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਸਦੀਕ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਰਟ, ਜੋ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਠਾ ਕਾਫੀ ਮੋਕਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਗੀਚਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੀਚਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਕਲਾ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁੰਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਛਾਈ ਗਈ। ਲੁੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੁੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੁੱਕ, ਲੁੱਕ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता है किसी लुक किहनूं कहंदे ने? नो? सड़क बंदी देखी तुसी? और इत्ते ब्लैक कलर दा हुंदा है ना, ओनू लुक बोलदे आ, ठीक है। फिर ओहदे ते लुक दी तह लेयर बिछाई गई। सारे दे सारे कोठे उत्ते जिवें काली लुक दा नमदा जमा दिता, मतलब पूरी दी पूरी परत किद्दां दी कर दित्ती? काली कर दित्ती, ठीक है। फिर इस लुक वाले टाट बिछाए गए, ठीक है। पहला की किया गया?
फर्श पुट्टिया गया, लुक दी एक लेयर बिछाई गई, फिर लुक दे टाट बिछाए गए। टाट किहनू कहंदे ने? मैट टाइप। ठीक है, आजकल सड़कां देखिया तुसीं, मैट टाइप बन रही ने, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ 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 ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਦਾ ਨਮਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਸਤਰ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਜਮਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਮਿਲਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨਾ ਬੂਟੇ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘਾਹ ਦਾ ਲੌਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੋਚਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਰਸੂਖ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲੱਭ, ਅਲੱਭ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਪੌਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ? ਕੋਠੇ ਉਤਲੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਰਸਾਲਾ ਮਤਲਬ ਰਸਾਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਹਿਕ ਟਹਿਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੋਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜਦਾ। ਖਿੜਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਲਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਕਸੀਜਨ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6th ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਹਨਾ, ਗੈਟ ਅਪ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਲੀਅਰ। ਪੌਦੇ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਲਰਫੁਲ, ਫਲਾਵਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਰਫੁਲ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ? ਪੀਲਾ ਪੱਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਪਦੀ, ਝੱਟ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕੰਡੇ ਦਾ ਕਾਨਾ ਗੱਡ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਡ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਕੰਡਾ। ਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲ ਵਾਧੂ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੇਲ ਵਾਧੂ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਛਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਛਿਮਾਹੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਉਗਾਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਗੀਚਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੋਠੇ ਉਤਲੇ ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਲੌਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੌਲ ਪਿਆ। ਮੌਲ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਪੁੰਗਰ ਗਿਆ, ਖਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੱਕਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤੱਕਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਟਹਿਕਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਾਲੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ। ਕਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਟਾਈ ਛੰਗਾਈ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਂਝ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਇਤਬਾਰ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੀਮਤ ਖਪਦੀ ਸੀ। ਖਪਦੀ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੀਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਰੀਜਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਰੇ ਆ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਉਤਲੇ ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਗੀਚਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਦੋਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਤਨੇ ਚੌੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ, ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਲਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਲਾਬ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਲਦੋਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ त्रिलोचन माली ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਘਾਹ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਘਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਥੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। त्रिलोचन माली ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਗਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹ त्रिलोचन माली ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਫਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪਨੀਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਜੋ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ त्रिलोचन ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਉਹ ਬੂਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੀਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦਾ त्रिलोचन ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਹੰਸੂ ਹੰਸੂ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ? ਨੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ त्रिलोचन ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ त्रिलोचन ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ। ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗੇਗਾ, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स करांगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करांगे, ठीक है। और अपनी कॉपी जी है वो प्रिपेयर, इत्थों तक ਜਿਹੜੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ प्रिपेयर कर लो, राइट। काफी बच्चे इदा दे ने जिन्होंने मैनू हले तक भी नोटबुक ਜਿਹੜੀ नहीं ਦਿੱਤੀ ना जैस्मीन, दे दो मैनू अगर हुण है तुहाडे कोल नोटबुक्स, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स